The best book to read is the Bible. The best book to read is the Bible. If you read it every day, it will help you all the way. Oh, the best book to read is the Bible. By the grace of God, last week we started a new series of Bible studies. దేవుని కృపను బట్టి గత వారం మనము నూతన బైబిల్ సిరీస్ని ప్రారంభించాం. When the Lord Jesus Christ was speaking to his disciples about one of the most important events in the history, that is the second coming of Lord Jesus Christ, when he is talking about the signs of his coming, and the Lord mentioned about one woman. యేసుక్రీస్తు ప్రభు తన ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనటువంటి సంఘటన గురించి శిష్యులతో పంచుకుంటూ ఉండి ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనటువంటి యేసు ప్రభు యొక్క రెండో రాకడ గురించి తెలియజేస్తూ ఒక స్త్రీ గురించి ప్రస్తావించాడు. That is what we read in Luke's Gospel 17th chapter verse 32. అదే మనం లూకాసు వార్త 17వ అధ్యాయం 32వ వచనంలో చదువుకున్నాం. And the Lord asked the disciples to remember Lot's wife. యేసు ప్రభు శిష్యులతో అన్నాడు కదా, లోతు భార్యను జ్ఞాపకము చేసుకొనుడి. Truly it is a mystery. నిజంగా అది మర్మం. అది If God has asked us to remember Abraham or Moses or Joshua, we can understand. ఒకవేళ దేవుడు అబ్రహాముని, మోషేని, యెహోషువని వారిని జ్ఞాపకం చేసుకోమంటే మనం దాని గురించి అర్థం చేసుకోవచ్చు. Or even among women, if the Lord Jesus says, you remember Sarah or you remember Mary, we can understand. ఒకవేళ యేసు ప్రభు స్త్రీలలో కూడా నువ్వు శారాని జ్ఞాపకం చేసుకో లేదా ఈ యొక్క మరియని జ్ఞాపకం చేసుకో అంటే మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. But the Lord has selected one of the lost soul, and he is exhorting the disciples, today you and me, remember Lot's wife. ఒక తప్పిపోయినటువంటి ప్రాణమైనటువంటి లోతు భార్యని దేవుడు మనకి జ్ఞాపకం చేసుకోండి అని మనల్ని హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాడు. Truly, it is an astonishing fact. నిజానికి చూస్తే ఇది ఎంతో ఆశ్చర్యం కల్పించేటటువంటి సత్యం. So we thought of meditating on the life of Lot's wife. లోతు భార్య గురించి మనం ధ్యానం చేయాలని చెప్పి అనుకున్నాము. But the thing is, without the permission of Lot, if we meditate Lot's wife, he may feel that's why we started from Lot. లోతు అనుమతి లేకుండా లోతు భార్య గురించి మనం ధ్యానం చేస్తే ఆయన కొంచెం బాధపడతాడు కాబట్టి లోతుతో మనం ధ్యానం ప్రారంభించాం. So that's why we started meditating the life of Lot, and God willing we will continue because they both are one body, we cannot separate them. So we are going to continue studies on his wife also. లోతు గురించి ధ్యానం ప్రారంభిస్తాము, తర్వాత మనము కొనసాగిస్తాం. లోతు భార్యను గురించి కూడా మనం ధ్యానం చేస్తాం, ఎందుకంటే వారిరువురు ఏక శరీరమై ఉన్నారు, వారిరువురు విడదీయరానటువంటి వ్యక్తిగా ఉన్నారు. And in this context shall we turn to Genesis chapter 19. ఈ సందర్భంలో దయచేసి రండి ఆదికాండము 19వ అధ్యాయం. Last week we have read this portion responsively. Once again we are going to read. గత వారం ఇది మార్చి చదువుకున్నాం, మరొకసారి కూడా మళ్ళా మనం చదువుకుందాం. Genesis chapter 19, ఆదికాండము 19వ అధ్యాయం from verses 15 to 22. 15వ వచనం నుంచి 22వ వచనం వరకు And responsively. మార్చి చదువుకుందాం. And when the morning arose, then the angels hastened Lot, saying, Arise, take thy wife and thy 2 daughters, which are here, lest thou be consumed in the iniquity of the city. అతడు తడువు చేసెను. అప్పుడు అతని మీద యెహోవా కనికరపడట వలన ఆ మనుషులు అతని చేతిని, అతని భార్య చేతిని, అతని 2 కుమార్తెల చేతులను పట్టుకొని వెలుపలికి తీసుకుని వచ్చి ఆ ఊరి బయట నుంచిరి. And it came to pass, when they had brought them forth abroad, that he said, Escape for thy life, look not behind thee, neither stay thou in all the plain, escape to the mountain, lest thou be consumed. లోతు, ప్రభువా అలాగు కాదు. Behold, now thy servant hath found grace in thy sight, and thou hast magnified thy mercy, which thou hast shewed unto me in saving my life, and I cannot escape to the mountain, lest some evil take me, and I die. 20వ వచనం. ఇదిగో పారిపోవుటకు ఈ ఊరు సమీపంలో ఉన్నది, అది చిన్నది, నన్ను అక్కడికి తప్పించుకొని పోనిమ్ము, అది చిన్నది కదా, నేను బ్రతుకుదునని చెప్పినప్పుడు. And he said unto him, See, I have accepted thee concerning this thing also, that I will not overthrow this city for the which thou hast spoken. నీవు త్వరపడి అక్కడికి తప్పించుకొని పొమ్ము, నీవు అక్కడ చేరు వరకు నేనేమీ చేయలేనను, అందుచేత ఆ ఊరికి సోయరు అను పేరు పెట్టబడెను.
Also, we are turning to 2 Peter. మరొక లేఖన భాగం పేతురు రాసిన రెండవ పత్రిక. Last time also we have seen only 4 times the name Lot is mentioned in the New Testament. కేవలం 4 సార్లు మాత్రమే నూతన నిబంధనలో లోతు గురించి రాయబడింది. The name of Lot is mentioned. లోతు పేరు రాయబడింది. And 3 times in 17th chapter of Luke and only 1 time by Peter. 3 సార్లేమో లూకాసు వార్తలో 17వ అధ్యాయంలో, ఒకసారేమో పేతురు పత్రికలో. And every time whenever the Lord mentioned, the Holy Spirit mentioned the name of Lot, it is only to show us a danger light. He is a very, very bad example and we should not follow his example. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు లోతుని మనకి ఎప్పుడు చూపించినప్పటికి కూడా ఒక డేంజర్ లైట్ వలె మనం ఎంతో భయం కలిగి జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలని చెప్పి చూపించాడు, కానీ ఆయన్ని అనుకరించి వెంబడించడానికి కాదు. 2 Peter chapter 2. రెండవ పేతురు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 6 to 10 responsively. 6 నుంచి 10 వరకు మార్చి చదువుకుందాం. And turning the cities of Sodom and Gomorrah into ashes, condemned them with an overthrow, making them an example unto those that after should live ungodly. దుర్మార్గుల కామ వికారయుక్తమైన నడవడి చేత బహు బాధపడిన నీతిమంతుడగు లోతును తప్పించెను. For that righteous man dwelling among them in seeing and hearing vexed his righteous soul from day to day with their unlawful deeds. భక్తులను శోధనలో నుండి తప్పించుటకును దుర్నీతి పరులను ముఖ్యముగా మలినమైన దురాశలు కలిగి శరీరానుసారముగా నడుచుకొనుచు ప్రభుత్వం నిరాకరించు శిక్షలో ఉంచబడిన వారిని తీర్పు దినం వరకు కావల్లో ఉంచుటకు ప్రభు సమర్థుడు. వీరు తెగువ గలవారును స్వేచ్ఛాపరులను మహాత్ములను దూషింపక విరవక ఉన్నారు. Shall we pray? ప్రార్థన చేసుకుందాం. Father, we praise thee in spite of so many obstacles. We thank thee, O Lord, for enabling us to gather in thy house for this Bible study. ఈ బైబిల్ పఠనం కొరకు ప్రభా అనేక రకాలైనటువంటి ఆటంకాలు ఉన్నప్పటికీ మీరు మమ్మల్ని నీ సన్నిధిలోకి చేర్చి బైబిల్ పఠనానికి కూడి రావడానికి ఇచ్చిన అవకాశానికే వందనాలు ప్రభా. Many of our dear ones are watching, O Lord, with so much expectation over the YouTube. ఎంతో ఆశతో ఆసక్తితో ప్రభా మా ప్రియులు యూట్యూబ్ ద్వారా అనేక మంది నిరీక్షిస్తూ ఉన్నారు. O Lord, speak to us. ప్రభా మీరే మాతో మాట్లాడండి. Both of us, as we are standing before thy precious people, we do acknowledge that we are foolish, O Lord. మేమిరువురము నీ ప్రశస్తమైనటువంటి ప్రజల ముందు నిలబడినప్పటికీ మేమిరువురం కూడా బుద్ధిహీనమని ఒప్పుకుంటున్నాం We ప్రభా. are no way better than anybody who is hearing this message. ఈ వర్తమానం వింటున్నటువంటి ఏ ఒక్కరిలో కంటే మేము మెరుగైన వారం కానే కాదు We are ప్రభా. having our own failures. మా సొంత పతనాలు మేము కలిగిన వారం. All of us, O Lord, alike we are looking unto thee so that the Holy Spirit may speak unto us according to our individual and corporate need. మా యొక్క వ్యక్తిగత అక్కర్ను బట్టి సామూహిక అవసరతను బట్టి మేమందరం ప్రభా నీ వైపే మేము చూస్తుండగా మీరే మాతో మాట్లాడండి ప్రభా. Cover every one of us under thy precious blood. మాలో ప్రతి ఒక్కరిని నీ ప్రశస్తమైనటువంటి రక్తంతో కప్పండి We ప్రభా. are claiming thy promises for this ministry. ఈ పరిచర్య కొరకు నీ వాగ్దానాలు మేము చేపడుతున్నాం. Thy enormous power in thy name may be our portion, O Lord. ఓ ప్రభా నీ నామంలో ఉన్న అపారమైన శక్తి మా భాగమగును గాక ప్రభా. Speak to us. మాతో మాట్లాడండి. In Jesus' precious name we pray. యేసుక్రీస్తు ప్రభు ప్రశస్త నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. All the scriptures, as we have seen already, are written, both Old and New Testaments, for our learning, for our doctrine, for our correction, or for our edification. పాత నిబంధనలో లేఖనాల్లో రాయబడినటువంటి అన్ని లేఖనాలు కూడా మన యొక్క క్షేమాభివృద్ధి కొరకు, మేలు కొరకు, హెచ్చరిక కొరకు, దిద్దుబాటు కొరకు రాయబడినవి. And when we come to the lives of Lot and Lot's wife, లోతు భార్య జీవితాల మాటకొస్తే, in one word we can tell the life of Lot. Last week also we have seen, in verse 16 it is written in Genesis 19th chapter, Lot lingered. లోతు జీవితం గురించి ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే గత వారం కూడా మనం చూసుకుంటూ వచ్చాం. ఆదికాండము 19వ అధ్యాయం 16వ వచనంలో లోతు తడువు చేసెను. Many times we are so careful about our big sins and big mistakes. మనం చాలా సందర్భాల్లో పెద్ద తప్పిదాల గురించి, పెద్ద పాపాల గురించి చాలా జాగ్రత్త వహిస్తాం. Many times we are so satisfied, I am not a murderer, I am not an adulterer, I am not an idolater, I am not a liar. చాలా సందర్భాల్లో మనం నేను ఒక నరహంతకుడిని కాదు, నేను ఒక వ్యభిచారిని కాదు, నేను ఒక అబద్ధికుడిని కాదని చెప్పి మనం సంతోషపడుతూ ఉంటాం. That's all very good. అవి చాలా మంచివే. But if you are not careful about the small things in your life, sometimes
These small things may cause major damage in our spiritual life. అయితే చిన్న విషయాల గురించి మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఒకవేళ జాగ్రత్తగా లేకపోయినట్లయితే ఈ చిన్న విషయాలు మన జీవితంలో చాలా పెద్ద ప్రమాదాలను తీసుకొస్తాయి. Recently we were meditating, as we all know, easily besetting sins. గత వారంలో మనం ధ్యానం చేస్తూ వచ్చాం కదా, అతి సులువుగా చిక్కులు పెట్టేటటువంటి పాపాలు. Sometimes they may not look like a sin at all. కొన్ని సందర్భాల్లో అవి చూడడానికి పాపంలా కనిపించవు. Last week we were seeing sometimes big snakes, long and hefty snakes. Sometimes they are not so harmful, but small vipers are so harmful. గత వారం మనం చూస్తూ వచ్చాం, చాలా పొడవుగా ఉండే పెద్ద పాములు, అవి ఎంతో విషసర్పమైనటువంటి కానే కావు, అయితే చిన్నవి ఉంటాయి, ఎంతో ప్రమాదకరమైనవి, విషపూరితమైనవి. And with their single bite, and the life will be lost. ఆ చిన్న పామైన అది ఒక్కసారి కాటేసిందంటే జీవితం ఇంకా అయిపోయినట్టే. So in our spiritual lives also, మన ఆత్మీయ జీవితాల్లో కూడా not only taking care of the big mistakes or sins, we must be careful about the small things. మనం చాలా పెద్ద విషయాల్లో, పెద్ద తప్పిదాల్లో, పెద్ద పాపల్లో జాగ్రత్త వహించడం మాత్రమే కాకుండా చిన్న విషయాల్లో కూడా మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. If you see the statistics in this world, ఈ లోకంలో ఉన్న గణాంకాలను మనం చూస్తే how the people are died because of animal attacks, ఈ జంతువులు దాడి చేయడం వల్ల ఏ విధంగా ప్రజలు చనిపోతున్నారనే సంగతి, and many people have not dead, they are not dead because lions attacked them. ఈ సింహాలు వచ్చి వారి మీద దాడి చేస్తున్నాయి కాబట్టి చాలా మంది ఆ విధంగా చనిపోవడం లేదు. Not because of the crocodiles are attacking them. లేకపోతే ఏదో ముసళ్ళు వచ్చి వారి మీద దాడి చేస్తున్నాయని కాదు. Many people are dying just because of mosquitoes and flies. చాలా సందర్భాల్లో అనేక మంది ఈగల వల్ల, దోమల వల్ల చనిపోతున్నారు. Maximum number of people are dying just because of a small mosquito or an unseen coronavirus, you may say, or a small fly. See how many fevers, how many diseases you can see in the history. అధిక సంఖ్యాకులైనటువంటి వాళ్ళు, అధికమైనటువంటి మరణాలు ఈ చిన్న కనబడినటువంటి ఈ కరోనా వైరస్ వల్ల కావచ్చు, ఇటువంటి ఈగలు, దోమల వల్ల ఎన్ని రకాలైన జ్వరాలు ఇవన్నీ వచ్చి అనేక మంది అధిక సంఖ్యాకులు మరణిస్తున్నారు. Many times we are careful about the big things, but we are very much negligent about these small things in our lives. చాలా సందర్భాల్లో మన జీవితాల్లో పెద్ద విషయాల పట్ల చాలా జాగ్రత్త వహిస్తాం, కానీ చిన్న విషయాల పట్ల మనం ఎంతో అలక్ష్యంగా, నిర్లక్ష్యంగా ఉంటాం. See, here in the life of Lot, ఇక్కడ లోతు జీవితంలో చూస్తే the greatest sin we can say he has committed is he lingered. ఆయన చేసినటువంటి గొప్ప పాపము మనం చెప్పొచ్చు, ఆయన అక్కడ తడవు చేశాను. The whole life of Lot can be summarized in that single word, he lingered. లోతు యొక్క జీవితాన్ని పరిపూర్ణంగా మనం సమీక్షించి చూసినట్లయితే ఒకే ఒక్క మాట, తడవు చేసిననే మాటతో చెప్పొచ్చు. And also the wife of Lot, లోతు భార్య looked back. ఆమె వెనక్కి తిరిగి చూశాను. We may not see a great sin in that, అందులో గొప్ప పాపం మనం చూడం మనము, but that single look has made her stand still, no progress. Today she became a bad example to the whole world. ఆ విధంగా ఆమె వెనక్కి తిరిగి ఒక్కసారి అటు చూసింది, దాంతో ఇంకా అక్కడే ఆగిపోయింది. ఈ దినాన ఎంతో చెడు మాదిరిగా ఉంది ఆమె. So you and I must be very careful. నీవు నేను చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. Somebody wrote about these two lives like this. ఎవరో ఒకరు ఈ ఇద్దరు జీవితాల గురించి ఇలా రాశారు, about Lot, లోతు గురించి. almost lost but saved. అంటే దాదాపు ఆయన తప్పిపోయినట్టు అయిపోయింది, అయితే కాపాడబడ్డాడు. Almost lost, దాదాపు ఇంకా ఆయన నాశనం అయిపోయినాడు అనుకున్నటువంటి పరిస్థితి, but he was saved. అయితే రక్షించబడ్డాడు. But what about Lot's wife? లోతు భార్య మాట ఏంటి? Almost saved but lost. అంటే దాదాపు ఆమె రక్షింపబడింది అనుకున్నాం, కానీ అయితే ఆమె నశించిపోయింది. She came out of Sodom, సొదొమ నుంచి బయటకు వచ్చింది, almost saved దాదాపు రక్షించబడింది, but lost. అయితే నశించిపోయింది. Why the Holy Spirit has recorded their life histories in the word of God? ఎందుకు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వారి జీవిత చరిత్రలో దేవుని వాక్యంలో రాయించి ఉంచాడు? So that you and I may learn some lessons. You and I may not commit the same mistakes. నీవు నేను వారి జీవితాల నుంచి కొన్ని పాఠాలు నేర్చుకొని అదే తప్పిదాలు మనలా మనం తిరిగి చేయకుండా. So we started meditating on this righteous man Lot. ఈ నీతిమంతుడగు లోతు జీవితాన్ని ధ్యానం చేయడం మనం ప్రారంభించాం. And we have seen few things about his life. ఆయన జీవితం గురించి కొన్ని సంగతులు మనం చూస్తూ వచ్చాం. And the first thing we are seeing is, who was Lot? మొదటి సంగతి మనం చూస్తూ వచ్చి ఎవరు లోతు అంటే అసలు. I tried my level best to find out some major faults in the life of Lot. Till today I could not. నేను లోతు జీవితంలో ఉన్నటువంటి గొప్ప తప్పిదాలను పట్టుకోవాలని చెప్పి ఎంతో ప్రయత్నం చేసి పరిశోధన చూశాను, కానీ ఇప్పటి వరకు ఏమి కనుగొనలేకపోయాను. Very minor mistakes. How good man Lot was, we can tell. చాలా స్వల్పమైన అల్పమైనటువంటి తప్పిదాలు, ఎంతో మంచివాడు ఆయన చెప్పొచ్చు ఆయన గురించి. But అయితే he was not careful. అయితే ఆయన జాగ్రత్తగా లేడు. Who was Lot? ఎవరు అసలు లోతు? Number 1, మొట్టమొదటిది, he was the nephew of Abraham, Abraham's brother's son. అబ్రహాము తమ్ముని యొక్క కుమారుడు. Wonderful thing. అద్భుతమైన సంగతి. Last week I was sharing with you
To be born in a Christian family, it is a blessing, I am telling. గత వారం మీతో పంచుకుంటూ వచ్చాను, ఒక క్రైస్తవ కుటుంబంలో జన్మించడమే ధన్యకరమైన సంగతి. When you are having a facility in your house, you will not appreciate that facility. If you go to a person who is not having that facility, he will tell how important it is. నీ ఇంట్లో ఏదన్నా ఒక సౌకర్యం ఉన్నప్పుడు దాన్ని నువ్వు మెచ్చుకోవు. నువ్వు బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత ఆ సౌకర్యం లేకుండా ఉండేటటువంటి ప్రదేశం అక్కడ చూస్తే ఆ వ్యక్తి మెచ్చుకుంటాడు, మీ ఇంట్లో ఎంత మంచి గొప్ప సదుపాయాలు ఉన్నాయని. So in a similar way, అదే విధానంలో being born in a Christian family, how blessed it is. If you ask a person who is not born in a Christian family, he will tell. నీవు క్రైస్తవ కుటుంబంలో జన్మించడం ఎంత ధన్యకరమైనటువంటి సంగతి అనేటటువంటిది క్రైస్తవ కుటుంబంలో జన్మించినటువంటి వ్యక్తిని నువ్వు అడిగితే ఆయన చెప్తాడు. Because whether you are interested in or not, you will be asked to attend the family prayer. You will be asked to come to the house of God. Whether you are willing or not, you will be learning so many eternal things. నీకు ఇష్టం ఉన్నా లేకున్నా కుటుంబ ప్రార్థనకి నిన్ను ఆహ్వానిస్తారు, కుటుంబ ప్రార్థనకి రమ్మంటారు, దేవుని మందిరానికి రమ్మని చెప్తారు. ఈ విధంగా నువ్వు నిత్యమైనటువంటి సంగతులు, అనేక సంగతులు నువ్వు నేర్చుకుంటూ ఉంటావు. Whether you are born again or not, there will be some people day in and day out who are praying for you. నీవు తిరిగి జన్మించినా జన్మించకపోయినా అనేక మంది నీ కొరకు దివారాత్రులు ప్రార్థన చేసే వాళ్ళు ఉంటారు. Day and night. See, we will be meeting so many people. Anna, pray for me, my job, my health, my marriage, my college seat, and immediately we will tell wonderful lie. Oh, daily I am praying for you. కొంతమంది వచ్చి అడుగుతారు, అన్న నా ఉద్యోగం గురించి, నా వివాహం గురించి, దీని కొరకు ప్రార్థన చేయండి అని. వెంటనే మేము చెప్తాం కదా, చాలా మేము కాదు, మనమందరం ఏం చెప్తామంటే నీకోసం ప్రతిరోజు ప్రార్థన చేస్తున్నాం అని చెప్తాం. Many times it is a lie. అది చాలా సందర్భాల్లో అదొక అబద్ధం. Only brother Kurian is having 10 pages list. కేవలం కొరియన్ అంకుల్ మాత్రం 10 పేజీలు పట్టి కలిగి ఉంటాడు ఆ లిస్టు. When he starts praying, people can understand for 30 minutes it will not be over. అన్న ప్రార్థన చేయడం ప్రారంభించాలంటే కనీసం అర్ధ గంట అయినా పడుతుంది అనుకుంటారు. Nowadays, this coronavirus made the list a book. ఇప్పుడు ఈ కరోనా వైరస్ వచ్చిన దాని వల్ల ఆ లిస్ట్ కాస్త పుస్తకం అయిపోయింది. కాగితాలు పుస్తకాలు అయిపోయింది. కాగితాలు పుస్తకం అయిపోయింది. See, many times we tell that we are praying for you, but we will not pray. చాలా సందర్భాల్లో మీ కొరకు మేము ప్రార్థన చేస్తున్నామని మనం చెప్తాము, అయితే చాలా సందర్భాల్లో చేయం. Maybe once in a month we will be praying. ఎప్పుడో నెలలో ఒకసారి మనం ప్రార్థన చేయొచ్చు. But if you are born in a Christian family, ఒకవేళ నువ్వు క్రైస్తవ కుటుంబంలో జన్మిస్తే, without your knowledge, your parents, your siblings, they will be praying regularly for you. What a blessed thing it is. నీకు తెలియకుండానే నీ తల్లిదండ్రులు, తర్వాత నీ తోబుట్టువులు నీ కొరకు దివారాత్రులు ప్రార్థన చేస్తుంటారు. ఎంత ధన్యకరమైన సంగతి. The beginning of Lot was so great. లోతు ప్రారంభం చాలా గొప్పగా ఉండింది. God appeared unto Abraham and asked Abraham to leave his country, his kindred, his family in Genesis 12:1. Abraham started without God calling. Lot also started. What a wonderful beginning. అబ్రహాముకి సర్వశక్తి కలిగినటువంటి దేవుడు ఆదికాండం 12వ అధ్యాయం 1వ వచనంలో ప్రత్యక్షమై నీవు నీ బంధుమిత్రులను, నీ ఇంటి వారిని, నీ ఆస్తిపాస్తులన్నింటినీ విడిచిపెట్టి వెంబడించని చెప్పాడు. అయితే లోతుకి దేవుడు ఏమాత్రం చెప్పకుండా ప్రత్యక్షం కాకుండా ఉన్నప్పుడు కూడా లోతు కూడా అబ్రహామును వెంబడించాడు. Yes, when Abraham left all his property, maybe lands and all these things, undoubtedly Lot also left all those things and followed Abraham and God. అబ్రహాము తనకున్నటువంటి యొక్క పొలాలు వాటన్నిటిని విడిచిపెట్టేసి వచ్చాడు. నిస్సందేహంగా లోతు కూడా తనకున్నటువంటి ఆ పొలాలు వాటన్నిటిని విడిచిపెట్టేసి దేవుని వెంబడించాడు. This is the greatest privilege Lot had. The friend of God, he is father's brother. ఇక్కడ ఎంతో గొప్ప ఆధిక్యత ఈ లోతు కలిగి ఉన్నాడు. దేవుని స్నేహితుడైనటువంటి అబ్రహాము అబ్రహాము నేను కలిగి ఉన్నాడు. And always it is good to have fellowship with godly people. ఎల్లవేళలో కూడా దైవజనులతో సహవాసంలో కలిగి ఉండడం మంచిది. When God blesses them, some of the blessings will fall on us also. దేవుడు వారిని ఆశీర్వదించినప్పుడు కొన్ని ఆశీర్వాదాలు మనకు కూడా వస్తాయి. We have seen some examples like Potiphar, where Joseph was. Potiphar was not a believer. His wife is not a believer. Nobody in the family is a believer. No Egyptian is a believer. And at that time, God blessed that house. God blessed that country just because of Joseph. పోతిఫరు ఆయన దైవభక్తి కలిగినటువంటి వాడు కాదు, దేవుని తెలుసుకున్నవాడు కాదు, విశ్వాసి కాదు. పోతిఫర్ భార్య కూడా కాదు. ఐగుప్తులో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు కూడా విశ్వాసులు కాదు. కేవలం యోసేపు దేవుని యందు నమ్మికుంచడాన్ని బట్టి పోతిఫర్ ఇంటిని దేవుడు ఆశీర్వదించాడు. ఐగుప్తు దేశాన్ని కూడా యోసేపును బట్టి దేవుడు ఆశీర్వదించాడు. Always better to have friendship or fellowship with people of God. దైవజనులతో దేవుని ప్రజలతో ఎల్లవేళ సహవాసంలోను స్నేహంలోను ఉండండి. Laban is not a believer. లాబాను చూస్తే విశ్వాసి కాదు. He is an idol worshipper. ఆయన విగ్రహారాధికుడు. He came after Jacob and Rachel for the sake of idols.
కేవలము ఆయన లాబాను ఎందుకు మళ్ళా యాకోబు వెంటబడ్డాడంటే రాహేలు ఆ విగ్రహాలను తీసుకొని వచ్చింది, దొంగిలించింది కాబట్టి వాటి కోసం He is వచ్చాడు. an idol worshipper. ఎందుకంటే ఆయన విగ్రహారాధికుడు. But God blessed the house of Laban because of Jacob. Genesis 30:30. ఆదికాండం 30:30 ప్రకారం కేవలం యాకోబును బట్టి లాబానింటిని దేవుడు ఆశీర్వదించాడు. As the children of God, we must be very choosy about our friendships and about our fellowship. దేవుని ప్రజలుగా మనము మన యొక్క సహవాసం విషయంలోను ఈ యొక్క స్నేహితులను ఎంపిక చేసుకునే విషయంలోను చాలా జాగ్రత్త కలిగి మనం ఉండాలి. And secondly, we have seen, రెండవదిగా మనం చూస్తూ వచ్చాం, he is not a bad man. ఆయన చెడ్డవాడు కాదు. He is not a poor man or a wicked man. ఆయన దుష్టుడు కూడా కాదు, పేదవాడు కూడా కాదు. He is not a dark creature because he is having association with a great man of God. ఆయన ఏదో చీకట్లో తిరుగుతున్నటువంటి వ్యక్తి కాదు, ఆయన గొప్ప దైవజనుడితో సహవాసంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి. Probably he may be seeing how Abraham is offering the sacrifices, how he is building the altars as his nephew. Probably the closest person to him next to Sarah is Lot. He may be helping Abraham in building the altars also. అబ్రహాం ఏ విధంగా బలిపీఠాలు కడుతున్నాడు, ఏ విధంగా బలులు అర్పిస్తున్నాడు, ఈ సంగతులన్నీ ఆయన చూస్తూ ఉండొచ్చు. శారాతో పాటు ఈయన కూడా ఉండి ఆయన అబ్రహాంకి సహాయం చేస్తూ ఉండొచ్చు. And he is a converted child of God. ఆయన మార్పు చెందినటువంటి దేవుని బిడ్డ. Because Peter is writing, he is a righteous man. పేతురు రాస్తున్నాడు కదా, నీతిమంతుడగు లోతు అంటాడు. He is a true believer, he is a converted person. ఆయన నిజమైనటువంటి విశ్వాసి, ఆయన మార్పు చెందిన విశ్వాసి. He is a real child of God, he is a justified soul. ఆయన నిజమైనటువంటి దేవుని బిడ్డ, ఆయన నీతిమంతుడిగా తీర్చబడినటువంటి ప్రాణం. He enjoyed the grace of God. దేవుని కృపను ఆయన ఆనందించాడు. That's why his property also increased. అందుకే ఆయన యొక్క ఆస్తిపాస్తులు కూడా వృద్ధి చెందాయి. He had the assurance of salvation. ఆయనకి రక్షణ నిశ్చయత కలిగి ఉన్నాడు. And Lot has chosen to travel in the narrow way. ఆయన ఇరుకు మార్గం గుండా ప్రయాణం చేయడానికి ఆయన ఇష్టపడ్డాడు. God's word supports all these things. ఈ దేవుని వాక్యము ఇవన్నిటికీ మద్దతు తెలుపుతుంది. We cannot see any major sin in the life of Lot. లోతు జీవితంలో ఏ విధమైనటువంటి పెద్ద పాపాలు మనం చూడం. And third thing, మూడో సంగతి, this also we have seen last week. ఇది కూడా గత వారం చూస్తూ వచ్చాం. Though he lived in a wicked place, he was not wicked. ఆయన దుష్ట జనాంగం మధ్యలో జీవించినప్పుడు కూడా ఆయన దుష్టుడిగా కాలేదు. Because Peter is writing, though he was in Sodom and Gomorrah, he is not wicked, he is a righteous man. ఆయన సొదొమ గొమొర్రాలో ఉన్నప్పటికి కూడా ఆయన దుష్టుల మధ్యలో ఉన్నప్పటికి ఆయన నీతిమంతుడని పేతురు రాస్తున్నాడు. Oh, that is the enjoyment of the grace of God. But for the grace of God, no person can become, a good man by dwelling among the wicked people. కేవలం అది దేవుని కృప వల్ల ఆ విధంగా అయింది, కానీ ఏ మంచి వ్యక్తి కూడా చెడ్డవారి మధ్యలో నివసించి చెడ్డవాడు కాకుండా ఉండలేడు. ఏ మంచి వ్యక్తి కూడా చెడ్డవారి మధ్యలో నివసించి చెడ్డవాడు కాకుండా ఉండలేడు. ఇది జరిగిందంటే కేవలం దేవుని కృపే. Yes, for years together he was there. ఎందుకంటే సంవత్సరాల తరబడి ఆయన అక్కడ ఉన్నాడు. Everybody was a wicked person in Sodom and Gomorrah. సొదొమ గొమొర్రాలో ప్రతి వ్యక్తి దుష్టులే, including the daughters of Lot. లోతు కుమార్తెలతో కలిపి. But Lot was not wicked. అయితే లోతు దుష్టుడు కాదు. Is it not the grace of God? ఇది దేవుని కృప కాదంటారా? And the whole world is against God. Noah found grace in the sight of God. That's why his family was righteous family. సర్వలోకము దేవునికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నప్పుడు నోవహు దేవుని ఎడల కృప పొందిన వాడాడు. నోవహు కుటుంబం రక్షించబడ్డారు. One step I will go forward. ఇంకొక అడుగు ముందుకెళ్తాను. Lot was like Daniel in Babel. ఇంకొక మాటలో చెప్పాలంటే బబులోనులో దానియేలు ఏ విధంగా ఉన్నాడో ఆ విధంగా సొదొమ గొమొర్రాలో లోతున్నాడు. He maintained his integrity in Babylon, though he lived there for more than 70 years. దానియేలు బబులోనులో 70 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ జీవించినప్పటికీ ఆయన యొక్క యథార్థతని, ఆయన యొక్క భక్తిని ఆయన కాపాడుకున్నాడు. And he is like Obadiah, the housekeeper of King Ahab in 1 Kings 18:3 and 4. మొదటి రాజులు 18:3-4 వచనాల్లో రాయబడినట్టు ఆహాబు ఇంట్లో ఉన్నటువంటి గృహ నిర్వాహకుడు అయినటువంటి యొక్క ఓబద్యా లాంటి వాడు. He is like Abijah in the family of the wicked king Jeroboam. యెరోబాము లాంటి దుష్టుడైనటువంటి రాజు అయినటువంటి ఆయన ఆస్థానంలో ఉన్నటువంటి అబీజా అనేటటువంటి వ్యక్తి. He was also like that. ఆయన ఆ విధంగా ఉన్నాడు. About him it is written in 1 Kings 14:13. మొదటి రాజులు 14-13లో ఆయన గురించి రాయబడింది. He is like Apostle Paul in Nero's court. నీరో ఆవరణలో ఉన్నటువంటి అపోస్తలుడైనటువంటి పౌలు వలె. Lot was a righteous man in Sodom.
సొదొమలో లోతు నీతిమంతుడు. You and I may be like that. నీవు నేను అలానే ఉండొచ్చు. See, why we are meditating the life of Lot? ఎందుకు లోతు జీవితం గురించి మనం ధ్యానం చేస్తున్నాం? You and I may be having very, very good qualities like Lot. నీవు నేను లోతు వలె మంచి సుగుణాలు మనం కలిగి ఉండొచ్చు. Maybe very sacrificial people leaving our country, our family, our kindred, we must be following God. మనం ఎంతో త్యాగపూరితంగా మన ఇంటిని మన బంధుమిత్రులు వాళ్ళందరిని విడిచిపెట్టి దేవుని వెంబడిస్తూ ఉండొచ్చు. But if you and I are not careful about small things in our life, మన జీవితంలో ఉన్నటువంటి చిన్న విషయాల పట్ల మనం జాగ్రత్తగా లేకపోతే, oh surely you and I will be lost like Lot. నిస్సందేహంగా నీవు నేను లోతు వలె మనం పోగొట్టుకుంటాం. You sacrificed a lot. నీవు ఎంతో సమర్పించవచ్చు. You have already sacrificed a lot. నీవు ఇదివరకే ఎంతో త్యాగం చేశావు. By living in the midst of wicked people, you are maintaining your righteousness and testimony. నీవు దుష్టులైనటువంటి వారి మధ్యలో నువ్వు జీవిస్తూ నీ యొక్క నీతిని నీ యొక్క సాక్ష్యాన్ని నువ్వు కాపాడుకుంటున్నావు. But if you are not careful in these small things, remember what all you are earning is wood, hay, stubble. It will be burnt before your own eyes. ఒకవేళ నీవు ఈ చిన్న విషయాల పట్ల నువ్వు జాగ్రత్తగా లేకపోయినట్లయితే నువ్వేం చేస్తున్నావు అంటే కర్ర గడ్డి కొయ్యకాలు ఇవే నువ్వు సంపాదించుకుంటున్నావు. నీ సొంత కళ్ళ ముందు ఇవన్నీ కాలిపోతాయి. Another fourth good quality in the life of Lot is లోతు జీవితంలో ఉన్నటువంటి నాలుగవ ప్రాముఖ్యమైన సుగుణం. and 2 Peter chapter 2 రెండో పేతురు రెండో అధ్యాయం and verse 8. రెండో పేతురు రెండో అధ్యాయం 8వ In వచనం the middle, మధ్య భాగం. vexed his righteous soul with their unlawful deeds. ఆ నీతిమంతుడు వారి మధ్యన కాపురం ఉండి తాను చూచిన వాటిని బట్టి వినిన వాటి బట్టి వారి అక్రమైన క్రియల విషయంలో దినదినము నీతిగల తన మనసును నొప్పించుకొనుచు వచ్చెను. He vexed his righteous soul. నీతిగల తన మనసును నొప్పించుకొనుచు వచ్చాడు. When he saw some of the Sodomites committing sin, his heart was wounded. ఆ సొదొమలో ఉన్నటువంటి వారు కొంతమంది పాపం చేసినప్పుడు తన హృదయం ఎంతో గాయమైంది. Probably he was very much grieved by seeing their condition, by seeing their deeds. వారి క్రియల్ని వారి ఉన్నటువంటి స్థితిని చూసినప్పుడు ఎంతో హృదయంలో నొచ్చుకొని ఉంటాడు. When somebody is neighbor, when he is committing sin, he was so much pained. తన పొరుగువాడు పాపం చేస్తున్నప్పుడు తన హృదయం ఎంతో నొచ్చుకొని బాధపడ్డాడు. Oh, what a wonderful quality it is. ఎంతటి అద్భుతమైనటువంటి లక్షణం. He is like David in Psalm 119. 119లో దావీదు వలె. Psalm 119 verse 136. 119వ కీర్తన 136వ వచనం. Psalm 119 119వ కీర్తన and verse 136. 136వ వచనం. What David is telling? ఏ రాస్తున్నాడు దావీదు? And Psalm 119 136. Rivers of waters run down mine eyes because they keep not thy law. జనులు నీ ధర్మశాస్త్రం అనుసరింపకపోయినందుకు నా కన్నీరు ఏరులై పారుచున్నది. What David is writing? ఏ రాస్తున్నాడు దావీదు? Oh, when the people, when they are not following your principles and your commandments, ఈ ఇక్కడున్న ప్రజలు నీ నియమాలు నీ ధర్మశాస్త్రాన్ని అనుసరించకుండా ఉన్నప్పుడు I am shedding tears day in and day out. దివారాత్రులు నేను కన్నీరు గారుస్తూ ఉన్నాను. This is the condition of Lot in Sodom. సొదొమలో లోతు పరిస్థితి ఇదే. I do not know how many days and nights he was shedding tears. His heart was pained. Holy Spirit is writing through the pen of Apostle Peter. What is it? He vexed his righteous soul. ఆయన ఎన్ని రాత్రులు బహుశా ఆయన సొదొమలో ఉన్నప్పుడు ఏడ్చుంటాడో తెలియదు. అందుకే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అపోస్తలుడైనటువంటి పేతురు యొక్క కలం వాడుకొని నీతిగల తన మనసును నొప్పించుకొనుచు వచ్చానని రాయబడింది అక్కడ. What a noble quality. ఎంతటి ఘనమైనటువంటి సుగుణం. When he saw their unlawful deeds. వారి యొక్క దుర్నీతికరమైనటువంటి క్రియలను చూసినప్పుడు Oh, there was a great pain in his heart when they are going to be born again, when they are going to become righteous. వారు ఎప్పుడు తిరిగి జన్మించబడతారా, ఎప్పుడు వారు నీతిమంతులుగా తీర్చబడతారని తన హృదయంలో మానని వేదన కలిగి ఉన్నాడు. What a great man of God. ఎంతటి గొప్ప దైవజనుడు. Another important word that is written there. మరొక ప్రాముఖ్యమైన మాట రాయబడింది అక్కడ. That is the fifth good quality. అది ఐదో మంచి ముఖ్య లక్షణము. Same verse 8. అదే 8వ వచనంలోనే. Because when we have this Bible study, word by word we must see. మనం బైబిల్ పఠనం కలిగి ఉన్నప్పుడు మాట వెంబడి మాటని మనం ధ్యానం చేయాలి. Every word we must meditate. ప్రతి మాటని మనం ధ్యానం So చేయాలి. in the same verse 8, one more phrase is written. అదే 8వ వచనంలోనే మరొక మాట కూడా రాయబడింది. Day by day. అక్కడ చూస్తే ఆయన అనుదినము. దినదినము అని రాయబడింది. Every day. ప్రతి దినము. Is it not a great thing? అది గొప్ప సంగతి He కాదంటారా? was there for years. ఆయన అక్కడ కొన్ని సంవత్సరాలు ఉన్నాడు. But what the Holy Spirit is writing? అయితే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఏ రాస్తున్నాడు? The sun was not setting
without Lot feeling pain for the unrighteous deeds of the Sodomites. సొదొమలో ఉన్నటువంటి వారి యొక్క దుర్నీతి క్రియలను చూసినప్పుడు తన యొక్క హృదయంలో నొచ్చుకోకుండా సూర్యుడు అస్తమించలేదు అని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు రాస్తున్నాడు. In our own lives, మన సొంత జీవితాల్లో when a person is living in sin, ఒక వ్యక్తి పాపంలో జీవిస్తుంటే, even our own family members when they are rebelling, మన సొంత కుటుంబ సభ్యులు మన మీద తిరుగుబాటు in చేసినప్పుడు, the beginning we will have so much pain, day and night we will be praying for them. ప్రారంభంలో మనం ఎంతో నొప్పి బాధ వేదన కలిగి ఉండి వారి కొరకు మనం దివారాత్రులు ప్రార్థన చేస్తాం. But yet length what will happen? తర్వాత కాలం గడిచేసరికి ఏమవుతుంది? We will become slowly lukewarm. We will not have that much pain and we will say nothing can be done. He is a useless person, brother. I prayed for a long time. Nothing has happened. Okay, leave him like that. That will be our decision. మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక నులివెచ్చని స్థితిలోకి వచ్చేస్తాం. సహోదరుడా, నేను ఈయన కొరకు దివారాత్రులు ప్రార్థన చేశాను, ఏం జరగట్లేదు, ఈయన ఒక పనికి మాలినటువంటి వ్యక్తి విడిచిపెట్టేస్తున్నాడు అని చెప్పేసి అంటాం మనం. We will become so cool about the sin of other people. వేరే వారి యొక్క పాపం విషయంలో మనం చాలా చల్లగా ఉంటాం. Is it not true? అది సత్యం కాదంటారా? For some of the people we started praying for their repentance. We prayed for 1 year. They have not repented. We forgot their names, isn't it? మనము ఎవరైనా ఒకరు మారు మనసు కొరకు రక్షణ కొరకు 1 సంవత్సరం వరకు ప్రార్థన చేశాము, తర్వాత వారి గురించి ప్రార్థన చేయడం మానేశాము, వారి పేర్లు కూడా మర్చిపోయాం. We became so lukewarm about them. వారి విషయంలో మనం చాలా నులివెచ్చని స్థితికి వచ్చేసాం. I think it is written about George Muller. జార్జ్ ముల్లర్ గురించి ఈ విధంగా రాయబడింది. He prayed for so many people's repentance every day. ప్రతి ఒక్క కొన్ని వేల మంది గురించి ఆయన మారు మనసు కొరకు ఆయన ప్రార్థన చేసేవాడు. And somebody said, ఎవరో చెప్పారు ఇట్లా, almost all the people were born again about whom he prayed except 2 people. ఇద్దరు మినహాయించి మిగిలినటువంటి వ్యక్తుల గురించి ఎవరు రక్షణ కొరకు అయితే ఆయన ప్రార్థన చేశారో వారందరూ మారు మనసు పొంది రక్షణ పొందారు. Till his death he was praying. ఆయన మరణం పర్యంతం ఆయన ప్రార్థన చేస్తూనే వచ్చాడు. See, every day he was praying for them. ప్రతి దినము వారి కొరకు ప్రార్థన చేస్తూ వచ్చాడు. And it is said, తర్వాత చెప్పబడింది కదా, when he was dead, ఆయన మరణించినప్పుడు on the day of his burial, ఆయన భూస్థాపన దినం, and when that message was given, వర్తమానం అందిస్తూ ఉంటుండగా, at that time those 2 people are also born again. ఆ సమయంలో ఆ మిగిలిన ఇద్దరు కూడా మారు మనసు పొందారు. See his decision. చూడండి ఆయన యొక్క తీర్మానం, ఆయన నిర్ణయం. Lot was like that. లోతు ఆ విధంగా ఉన్నాడు. It is written that day by day, దినదినము అని రాయబడింది. yes, many of us will be shocked by seeing the sin in the lives of others at the beginning. వేరే వారి జీవితాల్లో పాపాన్ని చూసినప్పుడు మొదట మనం ఎంతో ఆశ్చర్యానికి గురవుతాం. Oh, that man, is he doing like that? అరే అవును, ఆ సహోదరుడు ఆ వ్యక్తి ఇలా చేస్తున్నాడు, pray for him. మనం ఆయన కొరకు ప్రార్థన Oh, he should చేయాలనుకుంటాం. not be like that. అది అలా ఉండకూడదు, ఆయన అలా ఉండకూడదు. Slowly we will be accustomed. అయితే మనం మెల్లమెల్లగా మనం అలవాటు అయిపోతాం. Slowly later we will become more unconcerned about others. దాని తర్వాత దినాలు గడిచేసరికి వేరే వారి విషయమై మనం పట్టింపు లేనట్టుగా ప్రవర్తిస్తాం. But what the Holy Spirit is writing, అయితే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఏం రాస్తున్నాడు? these are not my words. ఇవి నా మాటలు కాదు. What the Holy Spirit is writing, ఏం రాస్తున్నాడు పరిశుద్ధాత్మ my దేవుడు? children, Lot was not like that. నా పిల్లలారా, లోతు ఆ విధంగా లేడు. Day by day he was vexing his soul. దినదినము తన మనసులో నొచ్చుకుంటూ వచ్చాడు. That is the 5th quality, good quality. Who was Lot? లోతు ఎవరనేటటువంటి దానికి అదొక మంచి 5వ లక్షణం అది. And 6thly, ఆరోదిగా in the same verse we can see he is a righteous man. అదే వచనంలో మనం చూస్తాం నీతిమంతుడు అని రాయబడింది. What does it mean? దాని అర్థం ఏంటి? He was sealed by the Holy Spirit as a heir of heaven. పరలోకానికి ఆయన వారసుడని పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ముద్రించబడిన వ్యక్తి. Yes, he was. The righteousness of the Lord is imputed upon him. దేవుని యొక్క నీతి ఆయన మీద ఆరోపించబడింది. According to the prayer of Abraham. అబ్రహాము ప్రార్థన బట్టి, yes, if 10 righteous people are there, ఒకవేళ 10 మంది నీతిమంతులు ఉంటే, oh, Lord has gone, he has done beyond the prayer of Abraham. దేవుడైతే అబ్రహాము ప్రార్థనకి మించి ఎక్కువ చేశాడు. Even one righteous person, ఒక్క నీతిమంతుడు ఉన్నప్పటికీ కూడా, even after saving that righteous person, ఆ వ్యక్తిని చేయించడానికి ఆయన వెనకాల Lord saved Lot means దేవుడు is a righteous man. Lord is proving that he is a righteous man. దేవుడు లోతును రక్షించాడంటే దేవుడు ఇక్కడ ఏమి నిరూపిస్తున్నాడు, ఏం రుజువు చేస్తున్నాడు అంటే నీతిమంతుడగు లోతు అని రుజువుపరుస్తున్నాడు. Lot was a man who was sealed by the Holy Spirit to be the heir of heaven. లోతు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ముద్రించబడినటువంటి వ్యక్తి, ఆయన పరలోకానికి ఆయన వారసుడు. With all these things, వీటన్నిటి ద్వారా. 7thly, 7వదిగా in one word, ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే Lot was a true Christian. లోతు ఒక నిజమైన క్రైస్తవుడు.
A true Christian may have some blemish or some defects or some infirmities. నిజమైనటువంటి క్రైస్తవుడికి కొన్ని బలహీనతలు, కొన్ని పతనాలు ఇటువంటివన్నీ ఉండొచ్చు. Maybe once or twice he may fall. ఒకటి లేదా రెండు సార్లు పడిపోవచ్చు. That is the experience of every one of us who are born again. తిరిగి జన్మించిన మనలో ప్రతి ఒక్కరి అనుభవం కూడా అది. Though we are born again, we cannot tell never we have not fallen. తిరిగి జన్మించినప్పుడు కూడా నేను ఎప్పుడు పడిపోలేదని మనం చెప్పలేం. Yes. Nobody, I cannot tell, you cannot tell. నేను చెప్పలేను, నువ్వు చెప్పలేవు. But God is not telling that you are not my child. అయితే దేవుడు నువ్వు నా బిడ్డ కాదు అని అనట్లేదు. See, if you see the gold, బంగారాన్ని చూస్తే though it is mixed with little bit dross, we cannot say that it is not gold. అందులో కొంచెం మలినం అదంతా కలిసి ఉన్నప్పుడు కూడా దాన్ని మనం బంగారం కాదని చెప్పలేం. But it must be refined. అయితే అది ఒక ప్రక్రియ గుండా వెళ్ళాలది. Lot also is a true Christian but having little light defects, but they costed him very dearly. అయితే లోతు కూడా నిజమైనటువంటి క్రైస్తవుడే. అయితే ఆయనలో కొన్ని చిన్నమైనటువంటి అల్పమైన స్వల్పమైనటువంటి పొరపాట్లు తప్పిదాలు ఉన్నాయి. అవే గొప్ప ప్రమాదాన్ని తీసుకొచ్చాయి. About Lot we have seen 7 important qualities. లోతు గురించి 7 ప్రాముఖ్యమైన సంగతులు మనం చూస్తూ వచ్చాం. Who was Lot? ఎవరు లోతు? Number 1, nephew of Abraham. మొదటి సంగతి అబ్రహాము తమ్ముని కుమారుడు. And secondly, రెండవది he is not a wicked person. No wickedness can be seen in him. He is a righteous man. ఆయన దుష్టుడు కాదు. ఏ విధమైనటువంటి దుష్టత్వం ఆయనలో మనం చూడము. ఆయన నీతిమంతుడు. Thirdly, మూడవది, though he was living in a wicked place, he is not wicked. ఆయన దుష్టుల మధ్యలో జీవిస్తూ ఉన్నప్పుడు కూడా ఆయన దుష్టుడుగా మారలేదు. Fourthly, నాలుగవది, he vexed his righteous soul. ఆయన నీతి కలిగినటువంటి తన మనసును నొప్పించుకుంటూ వచ్చాడు. Fifthly, day by day. ఐదవదిగా దినదినము. Sixthly, is a righteous man. ఆరవదిగా నీతిమంతుడు. Seventhly, is a true Christian. ఏడవదిగా చూస్తే నిజమైన క్రైస్తవుడు. And now we are going to see about his character. ఇప్పుడు ఆయన యొక్క గుణ లక్షణాల గురించి మనం చూద్దాం. Yes. What is his character? ఏంటి ఆయన యొక్క గుణ లక్షణాలు? Number 1, మొట్టమొదటిది, he saw the awful state of Sodom in which he stood. ఆయన ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క సొదొమ యొక్క ప్రదేశం యొక్క స్థితిని ఆయన చూశాడు. దౌర్భాగ్యకరమైనటువంటి స్థితిని ఆయన చూశాడు. Genesis 19 ఆదికాండం 19వ అధ్యాయం and verse 13. 19వ అధ్యాయం 13వ వచనం. Genesis 19:13. ఆదికాండము 19:13. For we will destroy this place because the cry of them is waxen great before the face of the Lord, and the Lord hath sent us to destroy it. మేము ఈ చోటు నాశనం చేయవచ్చితిమి, వారిని గూర్చిన మొర యెహోవా సన్నిధిలో గొప్పదాయను గనుక దాన్ని నాశనం చేయుటకు యెహోవా మమ్మును పంపెనని చెప్పగా. He saw the awful state of Sodom. What is the necessity for him to continue there? That is the big question. సొదొమ యొక్క దౌర్భాగ్యకరమైనటువంటి స్థితిని ఆయన అక్కడ చూశాడు. అయినప్పటికీ అక్కడే ఆయన కొనసాగాల్సినటువంటి అవసరం ఏంటి? This is the greatest mistake as children of God we will be committing. దేవుని ప్రజలుగా మనము ఇటువంటి గొప్ప తప్పిదం మనం చేస్తుంటాం. We know that is a very very sinful place. అది ఎంతో పాపయుక్తమైనటువంటి ప్రదేశం అని మనం ఎరుగుదాం. But we will be lingering there only. అయినప్పటికీ అక్కడక్కడే తిరుగులాడుతూ తచ్చాడుతుంటాం. How many times we will say our locality is very bad locality, brother, but 50 years you are staying there only. మనం చెప్తాం కదా సహోదరుడా, మేము ఉండేటటువంటి ఆ ప్రదేశం ఆ ఏరియా లొకాలిటీ మంచిది కానే కాదు, అయినా 50 సంవత్సరాల నుంచి అక్కడే ఉన్నామంట. Oh, a believer cannot live there. ఒక విశ్వాసి అక్కడ నివసించలేడు. మరి నువ్వు ఎట్లా నివసిస్తున్నావు? మరి నువ్వు ఎట్లా ఉంటున్నావు? Are you not a believer? నువ్వు విశ్వాసి కాదా? So many times what happens is we will be lingering there only. That is the greatest mistake Lot has committed. మనము తెలిసి కూడా అక్కడక్కడే తిరుగులాడుతూ తచ్చాడుతూ తడువు చేస్తూ ఉంటాం. అదే గొప్ప తప్పిదం. Oh, God is there with me, brother. సహోదరుడా, దేవుడు నాతో ఉన్నాడు. Can't God help me? దేవుడు నాకు సహాయం చేయడా? By being in the midst of unbelievers, God, you help me. It is something like tempting God. నీవు అవిశ్వాసం మధ్యలో ఉండి ప్రభువా నీవు నాకు సహాయం చేయవా, నువ్వు నాకు సహాయం చేయని అడగడం దేవుని శోధించినట్టే. Yes. Don't be in the place where Satan is having his throne. సాతానుడు ఎక్కడైతే సింహాసనాన్ని కలిగి ఉంటాడో అక్కడ నువ్వు ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయొద్దు. Many times you will be defeated there. చాలా సందర్భాల్లో నువ్వే అక్కడ ఓడిపోతావు. You better move away from that place. నీవు అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవడం మంచిది. You better leave that friendship. ఆ సహవాసాన్ని విడిచిపెట్టడం మంచిది. Ultimately you will be harmed. లేకపోతే చివరికి నీకే హాని జరుగుతుంది. Many times God is with me. I can go anywhere. So never say like that. దేవుడు నాతో పాటు ఉన్నాడు, నేను ఎక్కడికన్నా వెళ్ళగలనని ఎప్పుడు చెప్పొద్దు. Lot is an example. లోతు ఒక మాదిరి. This man lingered there. లోతు తడవు చేసెను. Where Satan is having more power,
don't fight with Satan there. You have to run away from that place. సాతానుడు ఎక్కడైతే అధిక బలం కలిగి శక్తి కలిగి ఉంటాడో అక్కడ సాతానుతో నువ్వు పోరాటం చేయడానికి ప్రయత్నం చేయదు, అక్కడి నుంచి పారిపోవడం మంచిది. In Ephesians, the Lord, in James 4:7, the Lord said, యాకోబు 4:17 అక్కడ దేవుడు అంటున్నాడు, 4:7, 4:7, resist the devil, he will flee from you. వాడిని ఎదిరించండి, వాడు మీ సాతానుని ఎదిరించు, దేవునికి లోబడి ఉండి సాతాన్ని ఎదిరించండి, అప్పుడు వాడు మీ ఎదురు నుంచి పారిపోతాడని రాయబడింది. There you resist the devil, the Lord is telling. అక్కడ సాతాన్ని ఎదిరించండి అని చెప్తున్నాడు దేవుడు. But when we come to Timothy, తిమోతి పత్రికకి వస్తే, and Lord is telling you flee, you flee. దేవుడు అంటున్నాడు కదా నీవు పారిపోము అంటాడు. In James, the Satan will flee, it is there. యాకోబు పత్రికలో ఏమో సాతానుడు పారిపోతాడని రాయబడింది. You resist the devil, నువ్వు సాతాన్ని ఎదిరించని రాయబడింది. and he will flee from you. వాడు నీ ఎదురు నుంచి పారిపోతాడని రాయబడింది. Always it is not the same principle, remember that. ఎల్లవేళలా అదే నియమం కాదు, జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి. Joseph ran away. యోసేపు పారిపోయాడు. Yes, on that day, if Joseph prayed, God would have come down and must have destroyed Potiphar's wife. ఆ దినాన యోసేపు ప్రార్థన చేస్తుంటే నిస్సందేహంగా దేవుడు దిగొచ్చి ఉంటాడు, పోతిఫర్ భార్యను నాశనం చేసేస్తాడు. But what Joseph did? అయితే యోసేపు ఏం చేశాడు? He ran away. ఆయన పారిపోయాడు అక్కడి నుంచి. Here Satan is powerful. ఇక్కడ సాతానుడు శక్తిమంతుడు. Here whatever I do, my word will not stand. నేను ఇక్కడ ఏం చేసినా నా మాట నిలబడదు. Better to run away. ఇక్కడ నుంచి పారిపోవడం మంచిది. Simple example from the nature. ఇది సహజమైనటువంటి ఒక ఉదాహరణ ప్రకృతి నుంచి. An eagle will never fight with the snake on the ground. ఈ పక్షిరాజు ఎప్పుడు కూడా ఈ యొక్క సర్పంతో భూమి మీద అది యుద్ధం చేయదు. అది we all know the eagle will eat that snake. మనకందరికి తెలుసు కదా, ఈ పక్షిరాజు ఆ పాముని తింటుంది, గద్ద తింటుంది. But it will never fight with that snake on the ground, because on the ground the snake is powerful. ఎప్పుడు కూడా ఆ గద్ద ఈ పాముతో ఈ భూమి మీద అది పోరాటం చేయదు, ఎందుకంటే భూమి మీద పాము శక్తివంతమైంది. And if the eagle comes down to the earth and if it starts fighting with the snake, easily the snake will eat that eagle. ఒకవేళ ఆ గద్ద వచ్చి ఈ పాముతో పోరాటం చేయడం ప్రారంభించినట్లయితే అతి సునాయాసంగా ఈ పామే గద్దను మింగడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. So that's why what the eagle will do? అందుకే ఈ గద్ద ఏం చేస్తుంది? It will take that snake to its own domain where it is powerful. It is powerful in the air. అందుకే ఆ గద్ద ఏం చేస్తుందంటే భూమి మీదకి వచ్చి పాముని తీసుకొని అది పైకి గాల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఎక్కడ అది శక్తివంతంగా ఉంటుంది? గాల్లో అది శక్తివంతంగా ఉంటుంది. And in that air the snake is not powerful like a dead body. It will be hanging, and with its beak it will be punching the snake. So many wounds will be there. అక్కడ చూసినట్లయితే పాము ఏ విధంగా బలంగా ఉండదు, అది ఒక చచ్చినటువంటి శవంలాగా అట్లా ఉంటుంది. అప్పుడు తన యొక్క ముక్కుతో అది బాగా దాన్ని పొడిచి గాయం చేస్తుంది. Then it will take to the top of that rock. అప్పుడు అది కొండ శిఖరం మీదకి బండ మీదకి By తీసుకెళ్తుంది. the time almost the snake is half dead or 3/4 dead. దాదాపు అప్పటికే కొన ఊపిరితో ఉంటుంది, చచ్చిపోయిన స్థితిలో ఉంటుంది. And ultimately it can defeat that poisonous snake also. చిట్ట చివరికి ప్రమాదకరమైనటువంటి సర్పాన్ని కూడా ఓడించగలుగుతుంది. Wonderful lesson we can learn. అద్భుతమైనటువంటి పాఠం మనం నేర్చుకోవచ్చు. Never fight with Satan where Satan is so powerful. సాతానుడు ఎక్కడైతే అత్యంత బలంగా ఉంటాడో అక్కడ నువ్వు సాతానుతో నువ్వు పోరాటం చేయొద్దు. There you must run away, flee. నువ్వు అక్కడి నుంచి పారిపో. Where you are powerful, resist the Satan and he will flee away. నీవు ఎక్కడైతే బలంగా ఉంటావో అక్కడ నువ్వు సాతాన్ని ఎదిరించు, అప్పుడు వాడిని ఎదురు నుంచి పారిపోతాడు. Both the things are recorded in the Bible. రెండు సంగతులు కూడా బైబిల్లో నమోదు చేయబడ్డాయి. So brothers and sisters, సహోదరులారా సహోదరులారా, many times we will be standing where Satan is powerful and we want to fight. That is what Lot was doing. That is the mistake. అయితే మనం చాలా సందర్భాల్లో ఏం చేస్తూ ఉంటాం అంటే సాతానుడు ఎక్కడైతే శక్తివంతంగా ఉంటాడో అక్కడే మనం నిలబడి మనం పోరాటం చేస్తున్నాం. అదే తప్పిదాన్ని లోతు కూడా చేశాడు. He was staying in Sodom. ఆయన సొదొమలో నివాసం ఉన్నాడు. And he was vexing his own soul. ఆయన దినదినము తన మనసును నొప్పించుకుంటూ వచ్చాడు. Why can't he go away from Sodom? ఎందుకు ఆయన సొదొమ నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోయాడు కూడా? Ultimately he is almost lost, but by the grace of God he was saved. అయితే చిట్ట చివరికి దాదాపు ఆయన నశించబోయేటటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది. దేవుని కృపను బట్టి రక్షించబడ్డాడు. I have seen many Christians. నేను చాలా మంది క్రైస్తవులను They are చూశాను. so fanatics. మూడులు. వాళ్ళు ఎంతో మూడులు వాళ్ళు. Yes. Won't God help me here, brother? వాళ్ళు ఎంతో మూఢత్వంతో సహోదరుడా దేవుడు నాకు ఇక్కడ ఉంటే సహాయం చేయడా? Never talk like that. ఎప్పుడు ఆ విధంగా మాట్లాడద్దు. The God who said I will be with you, and he only have written in 1 Corinthians 10:13, he will show you a way of escape. మొదటి కొరింథీ 10:13 అంటాడు కదా, నేను నీతో పాటు ఉంటానని చెప్పినటువంటి ఆ దేవుడే నీకు తప్పించుకునేటటువంటి మార్గాన్ని కూడా నేను చూపిస్తానని చెప్పాడు. When God is speaking about the way out, what does it mean? You have to flee.
దేవుడే నీకు తప్పించుకునే దానికి మార్గాన్ని చూపిస్తానంటే దాని అర్థం ఏంటి? నువ్వు అక్కడి నుంచి పారిపోవాలని దాని అర్థం. Brothers and sisters, సహోదరులారా this సహోదరులారా, is the greatest mistake Lot has committed. ఇది లోతు చేసినటువంటి అత్యంత గొప్ప తప్పిదం. Yes, he has trespassed Psalm 1:1. మొదటి కీర్తన మొదటి వచనాన్ని ఆయన అతిక్రమించేశాడు. In your own life also. నీ సొంత జీవితంలో కూడా. I do not know your condition today. ఈ దినాన నీ స్థితిని నేను ఎరుగను. To go away from which friendship you are struggling, till before that friendship spoils your own life, be separated. నీవు ఏ స్నేహం నుంచి బయటికి రావాలని చెప్పి ఎంతో సతమతం అవుతున్నావో, నువ్వు ఆ స్నేహంలోనే ఉండి ఇంకా నష్టపోయేంత వరకు నువ్వు అక్కడే ఉండకుండా దయచేసి అక్కడి నుంచి వేరుపడి బయటికి రా. This man, knowing fully well about the awful state of Sodom, yet he continued, yet he is lingering there only. సొదొమ యొక్క దౌర్భాగ్యమైనటువంటి దుస్థితిని చూసి పరిపూర్ణంగా ఎరిగినటువంటి ఈ వ్యక్తి అక్కడి నుంచి బయటికి రావడానికి బదులు అక్కడే తచ్చాడుతూ ఉన్నాడు. Oh, he was suffering every day and staying there only. ఆయన బాధపడుతూ ఉన్నాడు, ప్రతిదినం బాధపడుతూనే ఉండి అలానే ఉన్నాడు అక్కడే. This is the first mistake. ఇది ఆయన యొక్క మొదటి తప్పిదం. And secondly, రెండవదిగా, he knew about the fearful judgment coming because the angels told very plainly. ఎందుకంటే దేవదూతలు బహు తేటగా స్పష్టంగా చెప్పారు రాబోయేటటువంటి ఆ భయంకరమైనటువంటి దేవుని తీర్పు గురించి ఆయన ఎరిగాడు. In 1913, 19వ అధ్యాయం 13వ వచనం, for we will destroy this place because the cry of them is waxen great before the face of the Lord. మేము ఈ చోటు నాశనం చేయవచ్చితిమి, వారిని గూర్చిన మొర యెహోవా సన్నిధిలో గొప్పదాయను. He knew about the judgment and he is lingering. ఆ తీర్పు గురించి ఆయనకు తెలుసు, ఆయన అక్కడే తడువు చేస్తున్నాడు. The angels are telling very openly. ఆ దేవదూతలు ఎంతో ప్రత్యక్షంగా చెప్తూ Do ఉన్నారు. you know why we have come to Sodom? మేము ఎందుకు వచ్చాము మీకు తెలుసా? We have come to destroy Sodom. మేము సొదొమని నాశనం చేయడానికే వచ్చాం. At that time, what he has to do? ఆ సమయంలో ఆయన ఏం చేసి He has ఉండాల్సింది? to run away. అక్కడి నుంచి పరిగెత్తుకొని That's why I am పారిపోయాల్సింది. telling you, brothers and sisters, the greatest sin in the life of, mistake in the life of Lot is lingering. అందుకే ప్రియమైన సహోదరులారా సహోదరులారా మీతో నేను చెప్పేది, లోతు చేసినటువంటి గొప్ప తప్పిదము గొప్ప పాపం ఏంటంటే ఆయన అక్కడే తడువు చేశాను. Where he must be quick, he was very slow, and where he has to be very slow, he was very quick. ఆయన ఎక్కడైతే త్వరపడి వెంటనే బయటికి వెళ్ళిపోయి తీర్మానం చేయాలి అక్కడేమో ఆలస్యంగా ఉన్నాడు. ఎక్కడైతే ఆయన ఆలస్యంగా ఉండి తీర్మానం చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితుల్లో వేగిరపడి నిర్ణయాలు తీసుకున్నాడు. Actually, he must be very slow in separating himself from Abraham. ఆయన అబ్రహాము నుంచి వేరుపడేటటువంటి సమయంలో ఆయన కొంచెం నిదానంగా వెళ్ళి ఉండాల్సింది. He has to think 2 times, 3 times, 4 times. 2, 3, 4 సార్లు ఆలోచించి ఉండాల్సింది. Because he has seen with his own eyes how the grace of God is operating in the life of Abraham. ఎందుకంటే తన సొంత కళ్ళతో చూశాడు కదా దేవుని కృప అబ్రహాము జీవితంలో ఏ విధంగా పనిచేస్తుందనే సంగతి. How time and again the angels of the Lord are coming and speaking to Abraham. ఏ విధంగా మరలా పదే పదే దేవుని దూతలు వచ్చి అబ్రహాముతో మాట్లాడుతున్నారనే సంగతి ఆయన చూశాడు. How the promises of God are proving in the life of Abraham. ఏ విధంగా దేవుని వాగ్దానాలు అబ్రహాము జీవితంలో కార్యరూపం దాలుస్తున్నాయనే సంగతులు చూశాడు. He has to think 2 times, 3 times, 10 times before separating himself from Abraham. There he must be very slow, but he was very quick at that time. అయితే అబ్రహాము నుంచి ఆయన వేరుపడాల్సినటువంటి సమయంలో 2, 3, 4 సార్లు 10 సార్లు ఆయన ఆలోచించి ఉండాల్సింది. అయితే అబ్రహాము నుంచి వేరుపడేటటువంటి సమయంలో నెమ్మదిగా నిదానంగా తీర్మానం చేయాల్సింది, త్వరపడి తీర్మానం చేశాడు. And when the angels asked him to run away, to move out from Sodom, he must be quick. There he is very slow. అయితే దేవుని దూతలు వచ్చి సొదొమ నుంచి నువ్వు వెంటనే పారిపో బయటకు వచ్చేసే అని చెప్పినప్పుడు అక్కడ త్వరపడి వేగిరపడి వెళ్లాల్సింది, అక్కడ ఆయన ఆలస్యం చేశాడు. I think in 1977, 1977 అనుకుంటాను, in the month of I think నవంబర్ మాసంలో, you all know that Divisema, that cyclone. దివిసీమలో వచ్చినటువంటి ఆ ఉప్పెన తుఫాను గురించి మీకు తెలుసుంటది. After so many years, చాలా సంవత్సరాల తర్వాత in my job I went there for some inspection because of some colonies are constructed. అక్కడ కొన్ని కాలనీస్ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నారు. నా ఉద్యోగం అక్కడ ఇన్స్పెక్షన్ కోసం వెళ్ళాను. And they were telling, అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు చెప్తూ వచ్చారు కదా, for 2 days, 3 days the announcement was made. 2 రోజులు 3 రోజులు ఈ విధంగా అనౌన్స్మెంట్ చేస్తూనే వచ్చారు. A great cyclone is going to come. ఒక గొప్ప తుఫాన్ రానయ్యున్నది. And the speed of that wind is more than 230 kilometers per hour. ఆ గాలి వేగం గంటకి 230 కిలోమీటర్ల కంటే ఎక్కువగా రానయ్యున్నదని చెప్తూ వచ్చారు. 1977 means almost 43 years back. 1977 అంటే దాదాపు 43 సంవత్సరాల క్రితం. So much technology is not there. అప్పుడు అంత సాంకేతిక పరిజ్ఞానం కూడా లేదు. What the people thought, oh, many cyclones we have seen. చాలా మంది ఏమనుకున్నట్టు మేము చాలా తుఫాన్లు చూసాం. They were so negligent, though the judgment is proclaimed by these meteorological engineers.
అయినప్పటికీ వాతావరణ శాఖ వారు ఇచ్చినటువంటి యొక్క తీర్పు ప్రకటించినప్పటికీ అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు ఎంతో నిర్లక్ష్యం వహించారు. How many people died? ఎంతమంది చనిపోయారు? The government statistics says around 10,000, but actually more than 50,000 died there. ప్రభుత్వ గణాంకాల ప్రకారం 10,000 మంది చనిపోయారని చెప్పారు, కానీ నిజానికి చూస్తే 50,000 మంది కంటే ఎక్కువ మంది చనిపోయారు. What is the reason for that? ఏంటి దానికి కారణం? After hearing the news of judgment, yet being negligent. ఆ తీర్పు వార్త విన్న తర్వాత కూడా వాళ్ళు మెలకువగలిగి ఉండకుండా నిర్లక్ష్యంగా అక్కడే ఉన్నారు. Even in 2014, I think the Hudhud in Vizag, విశాఖపట్నంలో వచ్చినటువంటి హుద్హుద్ తుఫాన్ 2014లో more than 200 kmph speed, 200 కిలోమీటర్ల గంటకు వేగంతో ఎక్కువ, and many people died. చాలా మంది చనిపోయారు. They lost so much property. ఎంతో ఆస్తి నష్టం కూడా జరిగింది. They were just lingering. వాళ్ళు అక్కడక్కడే తడువు చేస్తూ వచ్చారు. Right from our childhood we have seen many storms. మేము చిన్నప్పటి నుంచి మా బాల్యం నుంచి అనేక తుఫాన్లు చూస్తూ వచ్చాం. You and I must be very careful when God is speaking to us. దేవుడు మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు నీవు నేను చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. About the locality where you are living. నీవు ఉండేటటువంటి ఆ ప్రదేశము, ఆ స్థలం, దాని గురించి జాగ్రత్తగా ఉండాలి. Oh, you are so worried about that, but you are not leaving that. నీవు దాని గురించి ఎంతో చింతిస్తూ బాధపడుతున్నావు, కానీ నువ్వు దాన్ని విడిచిపెట్టట్లేదు. About that friendship, oh, this fellow is giving so much trouble to me, yet every day you are meeting that friend. ఈ స్నేహితుడు నాకు ఎంతో ఇబ్బంది కలిగిస్తున్నాడు, ప్రతిదినం ఇబ్బంది కలిగిస్తున్నాడు అనుకుంటూనే ఉన్నావు, ప్రతిదినం కలుసుకుంటూనే ఉన్నావు. If I say goodbye, he may feel. నేను ఒకవేళ గుడ్ బై టాటా సీ యూ అని చెప్పేసి నేను ఫీల్ అవుతాడు అనుకుంటున్నావు. No, see you. Goodbye means goodbye. గుడ్ బై అంటే ఇంకా గుడ్ బై అంతే. No more seeing. ఇంకా మళ్ళా చూడడం ఏమీ లేదు. No see you, no cheers, nothing. So he may feel if I say goodbye. నేను ఒకవేళ గుడ్ బై అని చెప్తే ఆయన ఏమన్నా అనుకుంటాడేమో, బాధపడతాడేమో అని. Today with the authority of the word of God I am telling, he may feel today, tomorrow you will be lost, I am telling. నేను దేవుడు ఇచ్చినటువంటి అధికారంతో ఈ దినాన్ని చెప్తున్నాను, ఆయన ఫీల్ అవుతాడని నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో, రేపు నువ్వు బాధపడతావు. You will be lost. నీవు నష్టపోతాను. Your spiritual life will be totally ruined because of that friendship. ఆ సహవాసాన్ని బట్టి నీ ఆత్మీయమైనటువంటి జీవితం అంతా దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితిలోకి వచ్చేస్తుంది. Don't linger between two opinions. రెండు నిర్ణయాల మధ్య, రెండు తలంపుల మధ్య నువ్వు తడువు చేయొద్దు. Yes, Lot knew that the judgment is coming, yet he was lingering. ఆ తీర్పు వస్తుందనేటటువంటి సంగతి లోతు ఎరుగును, అయినప్పటికీ అక్కడే తడువు చేశాడు. Not only that, అంత మాత్రమే one కాదు, more thing Lot knew. ఇంకొక సంగతి కూడా లోతుకు తెలుసు. Whatever God says, always he will keep his word. Lot knows it because he has seen it in the life of Abraham. ఎందుకంటే దేవుడు ఏదైతే చెప్తే అది ఖచ్చితంగా ఆయన మాట నెరవేరుస్తాడు. ఈ సంగతిని అబ్రహాం జీవితంలో చూస్తూ వచ్చాడు. And the angels are telling the Lord sent us. దూతలు చెప్తూ ఉన్నారు, దేవుడే మమ్మల్ని పంపించాడు అని. Probably the angels must have told. బహుశా దేవుని దూతలు చెప్పుండొచ్చు, We three came. మేము ముగ్గురం వచ్చాం. The Lord and we two angels came yesterday to Abraham. దేవుడు, మేము ఇరువురు దేవదూతలు నిన్నటి దినాన అబ్రహాం ఇంటికి వచ్చాం. And the Lord stayed back at మమ్రే దగ్గర దేవుడు ఆగిపోయాడు. and he sent us both. మమ్మల్ని ఇరువురిని పంపించాడు. Oh, the Lord is there. దేవుడు అక్కడే ఉన్నాడు. Oh, the Lord sent you. దేవుడు పంపించాడు. Whatever God says, that is final, he will do it. దేవుడు ఏది చెప్తే అది చిట్ట చివరికి ఖచ్చితంగా ఆయన అదే చేస్తాడు. In the life of Abraham, Lot with his own eyes he has seen that the word of God stands forever. దేవుని వాక్యం నిత్యము నిలిచేటటువంటి సంగతి అబ్రహాము జీవితంలో లోతు జరగడాన్ని కళ్ళారా చూశాడు. Yet he was lingering. అయినప్పటికి కూడా తడువు చేశాడు. He is very sure that Sodom and Gomorrah are going to be destroyed. నిస్సందేహంగా సొదొమ గొమొర్రాలు నాశనం చేయబడతాయనే సంగతి ఆయన ఎరుగును. How can we know? ఏ విధంగా మనకు తెలుసు? Because he is going and warning his own relatives, come on, get out of this town, but he is not getting out. ఆయన వెళ్ళి వాళ్ళ సొంత బంధుమిత్రులు వాళ్ళకి చెప్తున్నాడు కదా, రండి దేవుడు దీన్ని నాశనం చేయబోతున్నాడు, బయటికి రండి అని అందరికీ హెచ్చరిస్తున్నాడు. ఆయన మాత్రం బయట రాలేదు. He believed in the danger. ఆ ప్రమాదంలో ఆ ప్రమాదం గురించి ఆయన నమ్మాడు. And he warned his relatives to flee. ఆయన బంధువులకి ఆయన అక్కడి నుంచి పారిపోమని చెప్పి సలహా ఇచ్చాడు, హెచ్చరిక చేశాడు. He is seeing the angels waiting for him. దేవుని దూతలు ఆయన కొరకు ఎదురు చూస్తూ ఉండడాన్ని చూశాడు. And he heard the voice of those ministers of wrath, the angels. ఆ దేవుని దూతల యొక్క స్వరాన్ని ఆయన విన్నాడు. But అయినప్పటికీ he is still lingering. అయినప్పటికీ ఇంకా తడువు చేస్తూ ఉన్నాడు. Brothers and sisters, సహోదరులారా, సహోదరులారా, let us be careful about our spiritual life. మన ఆత్మీయ జీవితాల పట్ల మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉన్నాం. I do not know. Nowadays the Lord is bringing to our midst about these small sins, because the Lord knows we will be very careful about the big sins. ఎందుకో తెలియదు మరి దేవుడు ఈ దినాల్లో చాలా చిన్నమైనటువంటి ఈ సులువుగా చిక్కులు పెట్టేటటువంటి పాపాలు ఈ సంగతిలో తీసుకొస్తున్నాడు. మనము పెద్ద విషయాల్లో చాలా జాగ్రత్తగా మనం ఉంటాం. The Lot was slow when he has to be quick.
లోతు ఎప్పుడైతే త్వరపడి వేగిరపడి వెళ్ళాల్సినటువంటి పరిస్థితిలో చాలా నెమ్మదిగా ఉన్నాడు. He is taking a step backward at the time when he has to take a step forward. ఒక అడుగు ముందుకేయాల్సినటువంటి సమయంలో ఆయన వెనకడుగు వేస్తూ ఉన్నాడు. He was loitering instead of hurrying. ఆయన ఎంతో వేగిరపడాల్సింది పోయి ఆయన అక్కడే నిదానంగా నెమ్మదిగా ఉన్నాడు. All these things in the life of Lot appears to be strange to us. Why this man has done like this? లోతు జీవితంలో ఈ సంగతులన్నీ మనకెంతో వింతగా అనిపిస్తాయి. ఎందుకు ఈ మనుషుడు ఇట్లా చేశాడు అని. But అయినప్పటికీ when we see carefully, మనం చాలా జాగ్రత్తగా చూస్తే today many of us are like Lot. ఈ దినాన మనలో అనేకులు లోతు వలె ఉన్నాం. They are true children of God, there is no doubt about it. నిస్సందేహంగా వారు దేవుని బిడ్డలే, అందులో ఏమాత్రం అనుమానం లేదు. But when we see their lifestyle, వారి జీవన విధానం, జీవన శైలి చూస్తే, when we see their practices in their day-to-day life, వారు అనుదిన జీవితంలో వారి యొక్క అభ్యాసాలు, వారి యొక్క కార్యాలు మనం చూస్తే, and when we see them continuing in the same condition for months together, years together, there is no growth. వారు నెలల తరబడి సంవత్సరాల తరబడి అదే స్థితిలో కొనసాగుతూ ఉన్న ఏ విధమైనటువంటి వృద్ధి లేదు. Though they are hearing so many warnings, వాళ్ళు ఎన్నో హెచ్చరికలు వింటున్నప్పటికీ the sad thing is nothing is changing in their life. విషాదకరమైన సంగతి ఏంటంటే ఏది వారి జీవితాలను మార్చలేదు. These people are born again. ఈ వ్యక్తులు తిరిగి జన్మించిన I వారు. am talking about the believers. నేను విశ్వాసుల గురించే Because మాట్లాడుతున్నాను. Lot is a righteous man. ఎందుకంటే లోతు నీతిమంతుడు. I have seen in our own assemblies. మన సొంత సమాజాల్లో మనం చూస్తున్నాం. They acknowledge that Lord Jesus Christ is the head of their family. యేసుక్రీస్తు ప్రభు కుటుంబానికి శిరస్సు అనే సంగతిని అంగీకరిస్తారు. Oh, they love the truth. వారు సత్యాన్ని ప్రేమిస్తారు. And they love the good and very sound doctrines. వారు సత్యాన్ని నమ్ముతారు. మంచి సిద్ధాంతాన్ని, లేఖనాల్ని పరిపూర్ణంగా విశ్వసిస్తారు. And their church attendance also is 100%. వారు సంఘానికి హాజరయ్యేది కూడా చూస్తే 100%. But when we see their spiritual lives, they will be lingering. అయితే వారి ఆత్మీయ జీవితాన్ని చూస్తే తడువు చేస్తూ ఉంటారు. This is something which is not satisfactory in their lives when the Lord sees it. అయితే ప్రభు చూసినప్పుడు వారి జీవితాల్లో ప్రభు వారి పట్ల సంతృప్తికరంగా లేడు. See, many times we come as we like to the house of God. చాలా సందర్భాల్లో దేవుని మందిరానికి మన ఇష్టం వచ్చినట్టు వస్తుంటాం. Suppose now it is corona, it is okay. ఇప్పుడు కరోనా ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు పర్లేదు. But how about our attendance? ఏ విధంగా మనం క్రమంగా ఏ విధంగా వస్తున్నాం మందిరానికి హాజరయ్యే విషయం. I asked one sister long back. చాలా కాలం క్రితం ఒక సహోదరిని అడిగాను. She is having no work, I know. ఆమె ఏ ఉద్యోగం చేయట్లేదు, నాకు తెలుసు ఆ సంగతి. ఇంటి దగ్గర ఏం పని లేదు. ఇంటి దగ్గర ఏం పని లేదు. అమ్మ, why you are coming late? అమ్మ, ఎందుకు ఆలస్యంగా వస్తున్నావు అంటే, పనులు ఉంటాయన్నా. అన్న పనులు ఉంటాయన్న. Tomorrow are you going to tell the same thing to God? రేపటి దినాన్ని నువ్వు దేవుడికి అదే సంగతి చెప్పగలవా? నీ కష్టం వచ్చిన దినాన దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రభువా సాయిపడు అంటే ప్రభు అంటాడు పనులు ఉంటాయమ్మా. నీ కష్టం వచ్చినప్పుడు దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేస్తే ప్రభు అమ్మ పనులు ఉంటాయమ్మా అంటే Then how it will be? ఏ విధంగా ఉంటుంది నీకు? How many times we are like that? ఎన్ని సందర్భాల్లో మనం ఆ విధంగా ఉంటాం? If we are like that, మనం ఒకవేళ ఆ విధంగా ఉంటే, remember we are bringing greatest disappointment to the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మని మనం ఎంతో నిరుత్సాహపరుస్తున్నాం, జ్ఞాపకం ఉంచుకో. We are believing in heaven, we are longing for it. మనం పరలోకాన్ని విశ్వసిస్తున్నాం, పరలోకం కొరకు ఎదురు చూస్తున్నాం. And we are believing in hell and we are fearing to go there. మనము నరకాన్ని ఉందని నమ్ముతున్నాం, అక్కడి నుంచి మనం పారిపోవాలని మనం అనుకుంటున్నాం. We love Lord Jesus Christ. మనం యేసుక్రీస్తు ప్రభువును ప్రేమిస్తున్నాం. But we are working very little for the Lord. అయితే ప్రభు కొరకు మనం చాలా అల్పంగా స్వల్పంగా పనిచేస్తున్నాం. We hate devil, but the deeds what we are doing, when we see carefully, they are inviting the devil to come into our lives. మనము సాతాన్ని మనము అసహించుకుంటాము, అదే సమయంలో మనం చేసేటటువంటి పనులవన్నీ చూస్తే సాతాన్ని మనం ఆహ్వానిస్తున్నామా అన్నట్టుంటాయి. We know that Christian life is a battle. మనకు తెలుసు కదా క్రైస్తవ జీవితం ఒక పోరాటం అని. But always we will be in the comfort zone only. అయితే మనం ఎల్లవేళలో కూడా మన సురక్షితమైనటువంటి ప్రదేశంలో There won't be any battle in our life. మన జీవితాల్లో ఏ విధమైన పోరాటాలు, యుద్ధాలు ఉండవు. We know that we have to run the race, but always sitting only. మనకి తెలుసు కదా మనం పరుగు పందెంలో పరిగెత్తాలని, ఎల్లవేళలో మనం కూర్చొనే ఉంటాం. It is something, the indescribable something which nobody can understand. అంటే ఇది వివరించలేనటువంటిది, అది ఎవరికి అర్థం కానటువంటి సంగతి. That's why by seeing some people will say, అందుకే కొంతమందిని చూసినప్పుడు ఇట్లా చెప్తారు, వీడు అసలు అర్థం కాడురా, వీడు అసలు మనకు అర్థం కానే కాడు అంటారు. అర్థం కాడు, ఎందుకంటే చెప్పేది ఒకటి చేసేది ఒకటి. ఎందుకంటే చెప్పేది ఒకటి చేసేది ఒకటి. Lord Jesus Christ is coming very soon. That is what he will tell. Always he was half asleep only. యేసుక్రీస్తు ప్రభు నిస్సందేహంగా రానయ్యున్నాడని చెప్తాడు, అయితే ఎల్లవేళలా ఆయన నిద్రమత్తులు అట్లా ఉంటాడు. What shall we say about these people? ఈ ప్రజల గురించి మనం ఏం చెప్పగలం? What shall we say about these people? ఈ ప్రజల గురించి ఏం చెప్పగలం? The brothers and sisters of Lot.
లోతు యొక్క సహోదరులు సహోదరులు they are often a great puzzle to other people. వారు ఎల్లవేళ వారి ఏరియా వాళ్ళకి అర్థం కానటువంటి అయోమయంలో ఉండేటటువంటి వారు Always lingering, there is no progress in their spiritual life. వారు ఆత్మీయ జీవితంలో ఎప్పుడు తడువు చేస్తూ ఉంటారు, ఏ విధమైనటువంటి వృద్ధి ఉండనే ఉండదు. If some book exhibition is there, maximum books they will purchase. ఏదన్నా ఒక బుక్ ఎగ్జిబిషన్ ఉన్నట్లయితే ఎక్కువ పుస్తకాలు వాళ్ళు కొంటారు. Never they will open that book. ఎప్పుడు కూడా ఆ పుస్తకాలను తెరవరు. Everybody will be thinking, oh, what godly people, Charles Spurgeon, D.L. Moody, everybody's books they are purchasing. ఎంత గొప్ప దైవభక్తి కలిగిన వాళ్ళు, చార్లెస్ స్పర్జన్, డిఎల్ మూడీ, అందరి పుస్తకాలు ఉన్నాయి ఈయన దగ్గర. Life is a big puzzle. అయితే జీవితం అర్థం కానటువంటి పరిస్థితి. Brothers and sisters, సహోదరులారా సహోదరులారా, let us not be like that. ఆ విధానంలో మనం ఉండకూడదు. That's why God is speaking to our lives through Lot. అందుకే మన జీవితాలతో దేవుడు లోతు జీవితం ద్వారా In మాట్లాడుతున్నాడు. our spiritual life, let us not linger. మన ఆత్మీయ జీవితంలో మనము తడవు చేయకుండా ఉందాం. Oh, when God is speaking, I am going to judge the world. I am going to come very soon, because these things are mentioned in relation to the second coming of Lord. ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా యేసు ప్రభు యొక్క రెండో రాకడ గురించి రాయబడినాయి. నేను త్వరగా రానే ఉన్నాను, లోకానికి నేను తీర్పు తీర్చనే ఉన్నాను అంటున్నాడు. Let us not linger. మనం తడవు చేయకూడదు. We are not of this world. మనం ఈ లోకానికి చెందిన వారం కాదు. Yes, we have to run the race. మనము పరుగు పందెంలో We have to పరిగెత్తాలి. fight the battle. మనం పోరాటంలో ఉండాలి, యుద్ధం చేయాలి. Sitting in some evil place and thinking of that this is not, it is not the time. మనం ఏదో ఒక దుష్టమైనటువంటి ప్రదేశంలో కూర్చొని ఇది సరైన సమయం కాదని అనుకుంటూ ఉండడం కాదు. No, staying there only, it is not the time. Get out of that place. నీవు అక్కడే కూర్చోండి, ఇది సమయం కాదని నువ్వు అనుకుంటూ ఉండడం కాదు. నువ్వు అక్కడి నుంచి బయటికి రా మొదట. Let us not have the false ideas of spirituality. ఆత్మీయత గురించి తప్పుడు అభిప్రాయాలు కలిగి ఉండద్దు. Let us walk in the narrow way. ఇరుకు మార్గంలో ప్రయాణం చేయడానికి ప్రయత్నిద్దాం. Knowing everything about God, even hearing the warnings of God, Lot was almost lost. దేవుని గురించి ఆయన ఎరిగినప్పటికీ, దేవుని హెచ్చరికలు ఆయన విన్నప్పుడు కూడా దాదాపు ఆయన నశించిపోయే పరిస్థితులకు వచ్చాడు. We are going to see about him further in the coming meetings. రాబోయేటటువంటి కుడికల్లో ఇంకా అధికంగా ఆయన గురించి మనం ధ్యానం చేస్తాం. But today, అయితే ఈ దినం let us leave that Sodom. ఆ సొదొమని మనం విడిచిపెట్టేద్దాం. Being a child of God, let us not vex our soul by being there. Come out of that place and then pray for it. దేవుని బిడ్డగా మనం ఉండి ఆ ప్రదేశంలో ఉంటూ మనసు నొచ్చుకుంటూ ఉండడం కంటే అక్కడి నుంచి బయటకు వచ్చేసి తర్వాత దానికి ఆ ప్రదేశం By గురించి being ప్రార్థన చేద్దాం. away from Sodom, Abraham is praying, be like Abraham. అబ్రహాము సొదొమకు దూరంగా ఉండి సొదొమ గురించి అబ్రహాం ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. అబ్రహాం వలే ఉండు, Let us be like that. ఆ విధంగా ఉండు. May God help us to take the right decision, either to leave a place or to leave a friendship, by seeing the life of Lot. లోతు జీవితాన్ని మనం చూసిన తర్వాత ఒక స్నేహాన్ని విడిచిపెట్టడం కానీ ఆ స్థలాన్ని విడిచిపెట్టడంలో కానీ మనం సరైనటువంటి తీర్మానం తీసుకునేటట్టు దేవుడు మనకు సహాయం చేయను Let కాక us be true Christians. మనము నిజమైనటువంటి క్రైస్తవుల వలె మనం ఉందాం. God bless you all. Please subscribe for more spiritual messages on YouTube channel John Victor Hebron.